never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. পুরনো যে কোনো বড় ইউটিউবারের যেসব পুরনো ভিডিও আছে এবং কোনো নতুন ইউটিউবার যদি সেই টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করে, তাহলে দুটো ভিডিওর মধ্যে ভিউজের পার্থক্য হয় কেন? নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণাল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পুরনো ভিডিও এবং নতুন ভিডিও, এই দুটো ভিডিওর মধ্যে ভিউজের এত পার্থক্য হয় কেন এবং কী কারণে? অনেক নতুন ইউটিউবার আছেন যারা নতুন চ্যানেল করেছেন, তারা যখন ভিডিও তৈরি করেন, প্রথম যখন ইউটিউবে ভিডিও তারা আপলোড দেন, তখন তারা কোনো বড় ইউটিউবারের পুরনো ভিডিও দেখে সেই ভিডিওটি কপি করে তারপরে ভিডিও তারা আপলোড দেয়। আর পুরনো ভিডিওতে যেহেতু বড় ইউটিউবার ট্রেন্ডিং টপিক বা এভারগ্রিন টপিক
সে কারণে তার ভিউজ প্রচুর। এইবার সেই ভিউজ দেখে যারা নতুন ইউটিউবার তারা কি করে, সেই বড় ইউটিউবারের সেই ভিউজ দেখে সেই টপিক নিয়ে সেম ভিডিও তৈরি করে। তারপর যখন সেই ভিডিওতে ভিউজ আসে না, তখন তারা বলে যে বড় ইউটিউবারদের ইউটিউব সাপোর্ট করে, ছোট ইউটিউবারদের ইউটিউব সাপোর্ট করে না, ছোট ইউটিউবারদের ইউটিউব উঠতে দেয় না, এই ধরনের অনেক অভিযোগ থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে বড় ইউটিউবারদের সেই সব ভিডিওতে ভিউজ আসে এবং ছোট ইউটিউবারদের ভিউজ কেন আসে না। আজকে আমি এই নিয়ে বিশ্লেষণ করব যে সত্যি সত্যি কি ইউটিউব ছোট ইউটিউবারদের কি হেল্প করে না, তাদের ভিডিও কি প্রমোট করে না, তাদের ভিডিও কি ভাইরাল হয় না। আজকে এই নিয়েই আলোচনা করব যে ছোট ইউটিউবারদের ভিডিও ভাইরাল কেন হয় না, আর হয় না কেন। আর সত্যি সত্যি কি হয় না? অবশ্যই হয়। ছোট ইউটিউবারদের ভিডিও একটা না একটা ভাইরাল হয়। আপনি যদি নতুন ইউটিউবার হয়ে থাকেন, আপনি যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছেন, কম করে 50-60টা যদি ভিডিও আপলোড করেন, দেখবেন কোনো না কোনো একটা ভিডিও আপনার বেশি ভিউজ আছে। যদি ধরুন গড়ে আপনার একটি ভিডিওতে 100, 150, 200 ভিউজ হয়, দেখা গেল কোনো একটি ভিডিওতে আপনার 500, 600 ভিউজ আছে, তার মানে ওই ভিডিওটি আপনার ভাইরাল। সে 500, 600, 1000 ভিউজ হোক না কেন, আপনার গড় ভিউজ 100, 200, সেখানে ফট করে কোনো একটি ভিডিওতে আপনার 1000 বা 500, 700 এরকম 2000 এরকম ভিউজ হয়েছে, তার মানে আপনার সেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। এইবার কথা হচ্ছে যে পুরনো ভিডিওতে ভিউজ আসে, যেসব বড় ইউটিউবার আছে তারা যে পুরনো ভিডিও তৈরি করেন সেই সব ভিডিওতে ভিউজ আসে, কিন্তু সেই টপিক নিয়ে নতুন ইউটিউবাররা ভিডিও করলে ভিউজ আসে না কেন? প্রথমত, যারা বড় ইউটিউবার তাদের একটি সাবস্ক্রাইব বেস আছে, আর তাদের ভিডিও অলরেডি ওইগুলো ভাইরাল হয়ে গেছে। আর আপনি যে টপিক নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করছেন সেই টপিকের ভিডিও অলরেডি অডিয়েন্স দেখে ফেলেছে। আর আপনি একেবারে নতুন ইউটিউবার, আপনার ভিডিও তো কেউ দেখবে না, ওই টপিক তো অলরেডি আগে সবাই দেখে নিয়েছে, অনেক বড় বড় ইউটিউবারদের সব ভিডিও দেখা হয়ে গেছে, তাদের সব কিছু জানা। তাই আপনি যদি সেই পুরনো টপিক নিয়ে আপনি নতুন ইউটিউবার আপনি ভিডিও তৈরি করেন, তাহলে আপনার ভিডিও তো কেউ দেখতে আসবে না। ইউটিউব প্রমোট করলেও ইউটিউব আপনার ভিডিও প্রমোট করছে, কিন্তু প্রমোট করলে কী হবে? পাবলিক তো দেখবে না। ইউটিউব ভিডিও প্রমোট কখন করে? যখন কোনো ভিডিওতে ভিউজ আসে এবং তার ওয়াচ টাইমটা বেশি আসে। একটা ভিডিওতে তার পাবলিকরা কত টাইম ধরে দেখলো সেই ওয়াচ টাইমটা ইউটিউব দেখে। ধরুন আপনার একটি 5 মিনিটের ভিডিও, যদি কোনো ভিউয়ার্স একবার ক্লিক করলো, ক্লিক করে 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড কিংবা 30 সেকেন্ড থেকে ফট করে কেটে দিল, আর দেখলো না, তখন কী হবে? আপনার ওই ভিডিওর সম্বন্ধে যে পজিশনটা খারাপ হবে, ইউটিউব অ্যালগরিদম মনে করবে এই ভিডিও ভালো না, তাই সেই ভিডিও আর প্রমোশন করবে না, ইউটিউব প্রমোটও করবে না, যে কারণে ভিউজটা আসে না। কিন্তু বড় ইউটিউবারদের সেই সব সমস্যা হয় না। বড় ইউটিউবারদের তাদের নিজস্ব একটি সাবস্ক্রাইব বেস আছে, তাদের যে ভিডিওই ছাড়ুক না কেন তাদের সেই ভিডিওগুলো দেখে। আর বড় ইউটিউবারদের ভিডিও দেখারও কারণ আছে, কেননা তাদের ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো, সব কিছু ভালো, তাদেরকে ভিডিও থেকে কিছু শেখা যায়। কিন্তু যারা নতুন ইউটিউবার আছে তাদের ভিডিও থেকে আমেজ পাওয়া যায় না, খুব একটা বিশেষ কিছু জানা যায় না, যে কারণে সেই সব ভিডিওগুলো চলে না। ভিউজ আনতে গেলে আপনার এক কাজ করতে হবে, আপনি নতুন ইউটিউবার, আপনার যদি ইউটিউবে ভিউজ আনতে হয়, প্রথম অবস্থায় কাউকে কপি করবেন না, কারো ভিডিও কপি করে আপনি আপলোড দেবেন না। তাহলে কি হবে? যে ভিডিও আপনি কপি করলেন সেই টপিকের ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে হাজার হাজার আছে, আর অডিয়েন্স সেই সব ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছে। নতুন করে আপনি যদি সেই ভিডিও আপলোড দেন তাহলে তো আপনার ভিডিও কেউ দেখবে না। তাহলে কি করতে হবে? আপনার সম্পূর্ণ একটি নতুন টপিক খুঁজতে হবে, ইউনিক টপিক। আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি খারাপ হোক তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু টপিকটা যদি ইউনিক হয়, নতুন হয়, ট্রেন্ডিং টপিক হয়, দেখবেন সেই ভিডিও চলে যাবে, ভাইরাল হবে। কিন্তু আপনি পুরনো দিনের একটি টপিক, সেই ভিডিও যদি আপনি এখন আপলোড করেন, আপনি নতুন ইউটিউবার, কে দেখবে আপনার ভিডিও? ভিডিও তৈরি করার সময় আগে এইসব কথা চিন্তা করতে হয় যে আমি যে ভিডিওটি তৈরি করছি এই ভিডিও কি ইউটিউবে অলরেডি আছে কি না, আর থাকলে তার সেই ভিডিওর ভিউজ কেমন, বর্তমানে ভিউজ কেমন আসছে, সব কিছু আগে রিসার্চ করতে হয়। আমার মনে একটা টপিক চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপলোড করে দিলাম,
তাহলে হয় না। অডিয়েন্স কী চায়, অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করে সবসময়ের জন্য ভিডিও তৈরি করতে হয়, তাহলে চ্যানেল ভাইরাল হবে, ভিউজ হবে। সে আমার চ্যানেল হোক আর যে কোনো চ্যানেল হোক, যখনই কোনো নতুন চ্যানেল হবে তখন সবসময়ের জন্য কপি একটু কম করতে হয়। নিজের ভিতরে যদি কিছু থাকে সেটা প্রকাশ করতে হয়। আমার যদি ভিতরে কোনো কোয়ালিটি থাকে আমি সেটা প্রকাশ করব। সে একটু কম হোক কিংবা বেশি হোক, ভিডিওর কোয়ালিটি খারাপ হোক বা যাই হোক, যদি ইউনিক কিছু করতে পারি, আমি নতুনত্ব কিছু দেখাতে পারি, তাহলে আমার ভিডিওতে ভিউজ আসবে, পাবলিক সেটা দেখবে। আর যদি ট্রেন্ডিং টপিক হয় আর সেই টপিকটা যদি ভাইরাল হয়ে যায় তাহলে তো কোনো ব্যাপারই নেই। আর দেখবেন সবাই এক কথা বলে যে ছোট ইউটিউবারদের ইউটিউব প্রমোট করে না। আপনি যত ছোট ইউটিউবার হন না কেন, আপনি 50-100 যদি ভিডিও আপলোড হয়ে যায় আপনার চ্যানেলে, দেখবেন কোনো না কোনো একটা ভিডিও আপনার ভাইরাল ঠিক হয়েছেই। ইউটিউব সবসময়ের জন্য ছোট ইউটিউবারদের ওঠার জন্য তাদের ভিডিওগুলো বেশি করে প্রমোট করে, তাদের ভিডিওগুলো বেশি করে রেকমেন্ডেশনে পাঠায়। ইউটিউবও চায় নতুন ইউটিউবার আসুক, কেন শুধু পুরনো যদি থাকে, নতুন ইউটিউবার যদি না আসে তাহলে তো ইউটিউবের ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে, ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। ইউটিউব তো ইনকাম করে কিসের উপরে? ইউটিউব তো আলাদা ইনকাম নেই। ইউটিউব ইনকাম করে আমাদের মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা, আমরা যা ইনকাম করি তাদের উপর থেকে তারা কমিশন নেয় 45%। এর উপর দিয়ে ইউটিউব চলে। তাই ইউটিউবের আলাদা কোনো ইনকাম নেই, ইউটিউব সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভরশীল। আমরা যত টাকা ইনকাম করব আমাদের উপর থেকে ইউটিউব 45% কেটে নেবে, সেখান থেকে তাদের ইনকাম। যে কারণে ইউটিউব সবসময়ের জন্য চায় যে ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মে নতুন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আসুক, তারা ভিডিও তৈরি করুক। এই কারণে নতুন ইউটিউবারদের ভিডিও একটু ইউটিউব প্রমোট করে। দেখবেন আপনি যখন ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখবেন, আপনি ধরুন ইউটিউবে তো দেখেন, ইউটিউব যখন ওপেন করবেন দেখবেন আপনার সামনে অনেক চ্যানেল চলে এসছে, যে চ্যানেলগুলো আপনি কোনোদিন দেখেননি, সার্চ করেননি, তাহলে আপনার সামনে সেই সব চ্যানেলগুলো আসলো কেন? তার মানে ওই চ্যানেলগুলোকে ইউটিউব প্রমোট করছে। তার মধ্যে অনেক নতুন চ্যানেল আছে, পুরনো চ্যানেল আছে। যখনই আপনি ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করবেন, সঙ্গে আপনি সার্চ করার আগেই আপনার সামনে অনেক ভিডিও পরপর চলে আসে। এগুলো আসে কেন? এইগুলো আসে হচ্ছে ইউটিউব এইসব চ্যানেলগুলোকে প্রমোট করছে, যে কারণে আপনার সামনে আসছে। আপনার সামনে কিছু চ্যানেল আসবে, আর একজনের সামনে কিছু চ্যানেল আসবে। এইভাবে ইউটিউব প্রতিটি নতুন ইউটিউবারদের সবসময়ের জন্য প্রমোট করে। আমি তো সবসময়ের জন্য যখনই আমি কোনো ইউটিউব ওপেন করি দেখি কত নতুন নতুন চ্যানেল আমার সামনে চলে আসে, যাদের সাবস্ক্রাইব কম, চ্যানেল মনিটাইজ হয়নি, সেই সব চ্যানেলের ভিডিও দেখি আমার সামনে চলে আসছে। তাই ছোট চ্যানেলদের যে ইউটিউব প্রমোশন করে না বা তাদের ভিডিও প্রমোট করে না বা রেকমেন্ডেশন পাঠায় না, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ছোট চ্যানেলদের ভিডিও ইউটিউব সবার আগে বেশি করে প্রমোট করে। তবে চলতে গেলে আপনার নিজস্ব কিছু থাকতে হয়, কোয়ালিটি ভালো করতে হয় ভিডিওর, নিজের মধ্যে কোনো কোয়ালিটি থাকতে হয়। আমি যে ভিডিওগুলো তৈরি করছি সেই ভিডিও কারো কপি ভিডিও না, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভিডিও। আমি নিজের নতুন টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করেছি, সেই রকম যদি ভিডিও হয় তাহলে সেই ভিডিওর ভিউজ অবশ্যই হবে। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে অনেকদিন পর কিছু বাংলাদেশি শিল্পীর অসাধারণ কিছু গান আছে, কনক চাপা শিল্পীর নাম, তার কণ্ঠে কিছু বাংলা আধুনিক বা পল্লীগীতি গান শোনালাম। গানগুলো খুবই ভালো লাগবে, খুবই জনপ্রিয় গান, অসাধারণ কিছু গান। এই গানগুলো শুনলে সত্যি সত্যি মনটা জুড়িয়ে যায়। অসাধারণ কিছু সুপারহিট গান আছে বাংলাদেশি শিল্পী। আর বাংলাদেশি শিল্পীরা দেখবেন যারা পল্লীগীতি গায়, মাটির গান গায়, অসাধারণ তাদের গলা, অসাধারণ তাদের গায়কী ভঙ্গিমা, তাদের গানগুলো খুব সুন্দর, শুনে সত্যিকারই মনে তৃপ্তি আসে। আজকে তেমনই কিছু গান আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তাছাড়া আমি গিয়েছিলাম একটি সূর্যমুখী ফুলের বাগানে। এই যে আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের একটি সূর্যমুখী ফুলের বাগান। সেই বাগানে কিছু ফুল আছে, সূর্যমুখী ফুল, তারই কিছু ছোট একটি ক্লিপ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, আশা করি ভালো লাগবে। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। অনেকদিন পর কিছু বাংলাদেশি শিল্পীদের নিয়ে একটি অসাধারণ অ্যালবাম আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, কনক চাপা
শিল্পীর নাম। এই শিল্পীর নাম হয়তো আপনারা অনেক শুনেছেন। তার অসাধারণ অসাধারণ কিছু গান আছে, সেই গানগুলো আমি আজকে আপনাদের আপলোড দিলাম। আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। ইউটিউবে ছোট ইউটিউবারদের ভিডিও এবং বড় ইউটিউবারদের ভিডিও, তাছাড়া পুরনো ভিডিও বা নতুন ভিডিও, এইগুলোর ভিউজের তারতম্য হয়, ভিউজের পার্থক্য হয়। কেন হয়, কী কারণে হয়? অনেক নতুন ইউটিউবার আছেন, তারা সবসময়ের জন্য মনে করেন যে নতুন ইউটিউবারদের ভিডিও ইউটিউব কোনো সময় প্রমোট করে না, সবসময়ের জন্য ইউটিউব বড় ইউটিউবারদের সাপোর্ট করে, ছোট ইউটিউবারদের সাপোর্ট করে না, তাদের ভিডিও প্রমোট করে না, তাদের ভিডিও রেকমেন্ডেশন পাঠায় না। তাই আজকে আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। একই ক্যাটাগরি বা একই সেম টপিক নিয়ে যদি ভিডিও তৈরি করা হয়, দেখা গেল একটি বড় ইউটিউবার একটি পুরনো একটি টপিকের যে ভিডিও আছে সেই ভিডিও দেখে একজন নতুন ইউটিউবার সেই ভিডিওটি তৈরি করলো। বড় ইউটিউবারের ভিডিওটাতে প্রচুর ভিউজ আছে, যেহেতু সে বড় ইউটিউবার এবং ওই টপিকটি পুরনো টপিক এবং ট্রেন্ডিং টপিক, এভারগ্রিন টপিক, যে কারণে পুরনো ইউটিউবারের ভিডিওতে ভিউজ আসছে। এইবার যেহেতু ওই ভিডিওতে প্রচুর ভিউজ আসছে, এই কারণে নতুন ইউটিউবাররা কী করেন, সেই ভিডিও দেখে ভিডিও তৈরি করেন যে ওই বড় ইউটিউবারের ওই ভিডিওটায় প্রচুর ভিউজ আসছে, তাহলে এই টপিক নিয়ে আমিও একটা ভিডিও তৈরি করি, তাহলে হয়তো আমার ভিডিওতে ভিউজ আসতে পারে। এইবার যখন ভিউজ আসে না, তখন সেই ইউটিউবার তারা বলে, নতুন ইউটিউবাররা, যে ইউটিউব বড় ইউটিউবারদের সাপোর্ট করে, নতুন ইউটিউবারদের সাপোর্ট করে না। সত্যি সত্যি কেন করে না, এই হচ্ছে কথা। আজকে আমি এই নিয়ে বিশ্লেষণ করব। আগেও করেছি প্রথমে, যে একই টপিক নিয়ে যদি নতুন ইউটিউবার ভিডিও তৈরি করে আর পুরনো ইউটিউবার বড় ইউটিউবার যদি ভিডিও তৈরি করে, তাহলে দুইজনের ভিডিওতে ভিউজের পার্থক্য হয় কেন? বড় ইউটিউবারদের ভিডিওতে ভিউজ আসে কিন্তু ছোট ইউটিউবারদের ভিডিওতে ভিউজ আসে না। প্রথমত, যারা বড় ইউটিউবার তাদের কিছু পার্সোনাল অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইবার আছে, যে সাবস্ক্রাইবারগুলো বড় ইউটিউবারে যখনই ভিডিও ছাড়ে, সে যে ভিডিও না কেন, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিডিওগুলো দেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি ভালো রেসপন্স আসে, ইউটিউব সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিডিওটিকে বেশি করে প্রমোট করে, রেকমেন্ডেশন বেশি করে পাঠায়, এই কারণে ভিউজটা বেশি করে আসে। কেননা একজন বড় ইউটিউবারের তাদের মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব থাকে, তার মধ্যে যদি 1% 2% সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও দেখে, তাহলে ইউটিউবের সেই সব ভিডিওগুলো ভাইরাল সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। আর ছোট ইউটিউবারদের কি হয়, ছোট ইউটিউবাররা কী করেন, তাদের সাবস্ক্রাইব নেই, তাদের নিজস্ব কোনো সাবস্ক্রাইব নেই, কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব নেই। তারা যে ভিডিওটি ছাড়ছে সেই ভিডিওটি একজনকে ফলো করে ছাড়ছে, সেই ভিডিওর অলরেডি অডিয়েন্স আগে দেখে নিয়েছে। এইবার আপনি একজন নতুন ইউটিউবার, আপনি সেম ভিডিও ছাড়লেন, তাহলে আপনার ভিডিওটি কে দেখবে? কেননা আপনার ওই ভিডিও তো অলরেডি আগে ভিউয়ার্সরা দেখে নিয়েছে ওই বড় ইউটিউবারদের চ্যানেলে। আপনি একজন নতুন ইউটিউবার, আপনার ভিডিও তো দেখবে না। দেখা গেল বাইচান্স কেউ আপনার ভিডিওতে ক্লিকও করলো, 5জন 10জন আপনার ভিডিওটি দেখে ক্লিক করলো, যখনই ক্লিক করবে 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড দেখে আর দেখবে না, কেননা ওই টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়ে গেছে, অলরেডি সবাই দেখে নিয়েছে। তাছাড়া প্রথম অবস্থায় নতুন ইউটিউবারদের ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো হয় না, তাদের ভিডিওতে তেমন কিছু জানা যায় না, শেখা যায় না। তখন কি করে, ভিউয়ার্সরা 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড দেখে কেটে চলে যায়, আর দেখে না। তখন কি হয়, ওই যেহেতু ওয়াচ টাইমটা একেবারে আসেনি, অডিয়েন্স রিটেনশনটা 20 সেকেন্ড 25 সেকেন্ড, তখন সেই ভিডিও একেবারে ডাউন হয়ে যায়। ইউটিউব অ্যালগোরিদম ভাবে যে এই ভিডিওটি খারাপ, এই ভিডিওতে কিছু নেই, যে কারণে ওয়াচ টাইম এত খারাপ আসছে, ওই ভিডিও আর ইউটিউব রিকমেন্ডেশন করবে না, ওই ভিডিওতে আর ভিউজ আসবে না। যা ভিউজ আসবে একটা দুটো করে ওই নিজস্ব যারা লোকজন আছে তারা দেখবে। এই কারণে নতুন ইউটিউবারদের ভিডিওতে ভিউজ আসে না, কেননা নতুন ইউটিউবারদের তাদের নিজস্ব কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব নেই। যদি নিজস্ব কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব থাকতো, তাহলে আপনি যে ভিডিও দিতেন সেই ভিডিওতে কিছু না কিছু ভিউজ আসতো। এই কারণে নতুন ইউটিউবারদের যে ভিডিও তৈরি হয় এবং পুরনো ইউটিউবাররা যে ভিডিও তৈরি করে, দুটোর মধ্যে ভিউজের পার্থক্য হয়। তাই সবসময়ের জন্য নতুন ইউটিউবারদের দেখা উচিত,
যে আপনি যে ভিডিওটি তৈরি করছেন সেই ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে আছে কি না, থাকলেও ভিউজ কেমন, বর্তমানে কারেন্ট সেই ভিডিওতে ভিউজ আসছে কেমন। কেননা 1 মাস 2 মাস আগের ভিডিও যদি হয় তখন যে ভিউজ আসবে এখন সেই ভিউজ আসবে না, এখন কারেন্ট ভিউজ কত সেটা দেখতে হবে। আপনি একটি পুরনো টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করলেন, দেখা গেল ওই টপিকের ভিডিওতে এখন কোনো ভিউজ নেই, আপনি জোর করে সেই ভিডিওটি তৈরি করলেন টপিক নিয়ে, তারপর আপনার ভিডিওতে আর ভিউজ আসলো না। এই কথা চিন্তা করে সবসময়ের জন্য ভিডিও তৈরি করতে হবে যে আমি যে টপিকটি নিয়ে ভিডিও তৈরি করলাম সেই টপিকের ভিডিও ইউটিউবে অলরেডি আছে কি না, থাকলে তার ভিউজ কেমন, বর্তমানে সেই ভিডিওতে কেমন ভিউজ আসছে, এইসব চিন্তা করতে হবে। আর আমি একজন নতুন ইউটিউবার এটাও ভাবতে হবে যে আমার ভিডিও কোয়ালিটি যদি ভালো না হয়, সব কিছু যদি ভালো না হয়, তাহলে আমার ভিডিওতে ভিউজ আসবে না। কে দেখবে আমার ভিডিও? আপনি যেমন অন্যের ভিডিও দেখেন না এরকম কমাও খারাপ ভিডিও, তাহলে আপনার ভিডিও কেউ দেখবে না। এই কারণে যখনই ভিডিও তৈরি করবেন আগে দেখবেন যে ইউটিউবে সেই টপিক নিয়ে কোনো ভিডিও আছে কিনা। সবসময়ের জন্য ইউনিক টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করবেন। ট্রেন্ডিং টপিক দেখবেন, আগে ট্রেন্ডিং টপিক কোথায় আছে, ট্রেন্ডিং টপিক খুঁজবেন, ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করবেন এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে, রিসার্চ করতে হবে। ট্রেন্ডিং টপিক হলেই হয় না, সেই ট্রেন্ডিং টপিকের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে কিনা, কত ভিউজ আসে, বর্তমান কত ভিউজ আছে, এইগুলো বিশ্লেষণ করে তবেই ভিডিও তৈরি করতে হয়। আর নিজস্ব কিছু যদি থাকে, একেবারে ইউনিক যদি কিছু ভিডিও তৈরি করতে পারেন, আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি খারাপ হলেও আপনাদের ভিডিওতে ভিউজ আসবে, অবশ্যই আসবে। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ অল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। অনেকদিন পর আজকে কিছু বাংলাদেশি শিল্পীর অসাধারণ কিছু গান আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কনক চাপা শিল্পীর নাম, তার কিছু সুপারহিট গান আছে, সেই গানগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই প্রথম এই শিল্পীর গান আমি আমার ভিডিওতে তুললাম। কিছু সুন্দর সুন্দর বাউল গান, পল্লীগীতি আছে যে গানগুলো খুবই জনপ্রিয় গান। তাছাড়া আমি গিয়েছিলাম একটি সূর্যমুখী ফুলের বাগানে, সেই সূর্যমুখী ফুলের বাগানের কিছু দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আজকের ভিডিওটি শেষ করার আগে একটি কথা বলে যাই, আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে, যদি আমার টিপসের কোনো প্রয়োজন পড়ে, অনেকেই আমার ইনবক্সে এসে যোগাযোগ করছেন, অনেক সাহায্য চাচ্ছেন, অনেকে হেল্প চাচ্ছেন। তাই আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় আমার ভিডিওটি দেখুন, ভিডিওটি দেখে ভিডিওতে কমেন্টস করুন, তারপরে আমার ইনবক্সে এসে কমেন্টস করুন। আমি যতটা পারি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব, অবশ্যই আমার ধারা যতটা সম্ভব আছে আমি করব। কোনো রকম ফিস লাগবে না, সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমি সবাইকে হেল্প করে থাকি। কোনো রকম পয়সা করি কোনো সমস্যা নেই। যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, ইউটিউবে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় নতুন নতুন ইউটিউবারদের। কিছুদিন আগে এক ইউটিউবারের অনেক কিছু সমস্যা হয়েছিল, তিনি ফোন করেছিলেন, তার সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়, তাই তেমন যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যার জন্য আপনার প্রবলেম হচ্ছে, আপনি পেমেন্ট পাচ্ছেন না, কিংবা আপনি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারছেন না, আপনার অ্যাডসেন্স তৈরি করতে পারছেন না, চ্যানেলটা ডিমনিটাইজ হয়ে গেছে, মনিটাইজ করতে পারছেন না, এই ধরনের প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্টস করুন। আমি যতটা সম্ভব পারি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। আর যদি আপনাদের কোনো গান শোনার ইচ্ছা হয়, আপনাদের যদি কোনো ফেভারিট গান থাকে আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না, কমেন্টস করুন। আমার কাছে যদি কপিরাইট ফ্রি সং থাকে তাহলে অবশ্যই আমি সেই গানটি আপলোড দেবো। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। তাদের নিজস্ব কোনো সাবস্ক্রাইব নেই, কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব নেই, তারা যে ভিডিওটি ছাড়ছে সেই ভিডিওটি একজনকে ফলো করে ছাড়ছে, সেই ভিডিওর অলরেডি অডিয়েন্স আগে দেখে নিয়েছে। এইবার আপনি একজন নতুন ইউটিউবার, আপনি সেম ভিডিও ছাড়লেন, তাহলে আপনার ভিডিওটি কে দেখবে? কেননা আপনার ওই ভিডিও তো অলরেডি আগে ভিউয়ার্সরা দেখে নিয়েছে ওই বড় ইউটিউবারদের চ্যানেলে। আপনি একজন নতুন ইউটিউবার, আপনার ভিডিও তো দেখবে না। দেখা গেল বাইচান্স কেউ আপনার ভিডিওতে ক্লিকও করলো, 5 জন 10 জন আপনার ভিডিওটি দেখে ক্লিক করলো, যখনই ক্লিক করবে 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড দেখে আর দেখবে না, কেননা ওই টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়ে গেছে অলরেডি, সবাই দেখে নিয়েছে।
তাছাড়া প্রথম অবস্থায় নতুন ইউটিউবারদের ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো হয় না, তাদের ভিডিওতে তেমন কিছু জানা যায় না, শেখা যায় না। তখন কি করে, ভিউয়ার্সরা 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড দেখে কেটে চলে যায়, আর দেখে না। তখন কি হয়, ওই যেহেতু মানে ওয়াচ টাইমটা একেবারে আসেনি, অডিয়েন্স রিটেনশনটা 20 সেকেন্ড 25 সেকেন্ড, তখন সেই ভিডিও একেবারে ডাউন হয়ে যায়। ইউটিউব অ্যালগোরিদম ভাবে যে এই ভিডিওটি খারাপ, এই ভিডিওতে কিছু নেই, যে কারণে ওয়াচ টাইম এত খারাপ আসছে, ওই ভিডিও আর ইউটিউব রিকমেন্ডেশন করবে না, ওই ভিডিওতে আর ভিউজ আসবে না। যা ভিউজ আসবে একটা দুটো করে ওই নিজস্ব যারা লোকজন আছে তারা দেখবে। এই কারণে নতুন ইউটিউবারদের ভিডিওতে ভিউজ আসে না, কেননা নতুন ইউটিউবারদের তাদের নিজস্ব কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব নেই। যদি নিজস্ব কোনো অ্যাক্টিভ সাবস্ক্রাইব থাকতো তাহলে আপনি যে ভিডিও দিতেন সেই ভিডিওতে কিছু না কিছু ভিউজ আসতো। এই কারণে নতুন ইউটিউবারদের যে ভিডিও তৈরি হয় এবং পুরনো ইউটিউবাররা যে ভিডিও তৈরি করে, দুটোর মধ্যে ভিউজের পার্থক্য হয়। তাই সবসময়ের জন্য নতুন ইউটিউবারদের দেখা উচিত যে আপনি যে ভিডিওটি তৈরি করছেন সেই ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে আছে কি না, থাকলেও ভিউজ কেমন, বর্তমানে কারেন্ট সেই ভিডিওতে ভিউজ আসছে কেমন। কেননা 1 মাস 2 মাস আগের ভিডিও যদি হয় তখন যে ভিউজ আসবে এখন সেই ভিউজ আসবে না, এখন কারেন্ট ভিউজ কত সেটা দেখতে হবে। আপনি একটি পুরনো টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করলেন, দেখা গেল ওই টপিকের ভিডিওতে এখন কোনো ভিউজ নেই, আপনি জোর করে সেই ভিডিওটি তৈরি করলেন টপিক নিয়ে, তারপর আপনার ভিডিওতে আর ভিউজ আসলো না। এই কথা চিন্তা করে সবসময়ের জন্য ভিডিও তৈরি করতে হবে যে আমি যে টপিকটি নিয়ে ভিডিও তৈরি করলাম সেই টপিকের ভিডিও ইউটিউবে অলরেডি আছে কিনা, থাকলে তার ভিউজ কেমন, বর্তমানে সেই ভিডিওতে কেমন ভিউজ আসছে, এইসব চিন্তা করতে হবে। আর আমি একজন নতুন ইউটিউবার, এটাও ভাবতে হবে যে আমার ভিডিও কোয়ালিটি যদি ভালো না হয়, সব কিছু যদি ভালো না হয়, তাহলে আমার ভিডিওতে ভিউজ আসবে না। কে দেখবে আমার ভিডিও? আপনি যেমন অন্যের ভিডিও দেখেন না এরকম খারাপ ভিডিও, তাহলে আপনার ভিডিও কেউ দেখবে না। এই কারণে যখনই ভিডিও তৈরি করবেন আগে দেখবেন যে ইউটিউবে সেই টপিক নিয়ে কোনো ভিডিও আছে কিনা। সবসময়ের জন্য ইউনিক টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করবেন। ট্রেন্ডিং টপিক দেখবেন, আগে ট্রেন্ডিং টপিক কোথায় আছে, ট্রেন্ডিং টপিক খুঁজবেন, ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করবেন এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে, রিসার্চ করতে হবে। ট্রেন্ডিং টপিক হলেই হয় না, সেই ট্রেন্ডিং টপিকের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে কিনা, কত ভিউজ আছে, বর্তমান কত ভিউজ আছে, এইগুলো বিশ্লেষণ করে তবেই ভিডিও তৈরি করতে হয়। আর নিজস্ব কিছু যদি থাকে, একেবারে ইউনিক যদি কিছু ভিডিও তৈরি করতে পারেন, আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি খারাপ হলেও আপনাদের ভিডিওতে ভিউজ আসবে, অবশ্যই আসবে। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণ অল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। অনেকদিন পর আজকে কিছু বাংলাদেশি শিল্পীর অসাধারণ কিছু গান আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কনক চাপা শিল্পীর নাম, তার কিছু সুপারহিট গান আছে, সেই গানগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই প্রথম এই শিল্পীর গান আমি আমার ভিডিওতে তুললাম। কিছু সুন্দর সুন্দর বাউল গান, পল্লীগীতি আছে, যে গানগুলো খুবই জনপ্রিয় গান। তাছাড়া আমি গিয়েছিলাম একটি সূর্যমুখী ফুলের বাগানে, সেই সূর্যমুখী ফুলের বাগানের কিছু দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আজকের ভিডিওটি শেষ করার আগে একটি কথা বলে যাই, আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে, যদি আমার টিপসের কোনো প্রয়োজন পড়ে, অনেকেই আমার ইনবক্সে এসে যোগাযোগ করছেন, অনেক সাহায্য চাচ্ছেন, অনেকে হেল্প চাচ্ছেন। তাই আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, আমার ভিডিওটি দেখুন, ভিডিওটি দেখে ভিডিওতে কমেন্টস করুন, তারপরে আমার ইনবক্সে এসে কমেন্টস করুন। আমি যতটা পারি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব, অবশ্যই আমার ধারা যতটা সম্ভব আছে আমি করব। কোনো রকম ফিস লাগবে না, সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমি সবাইকে হেল্প করে থাকি। কোনো রকম পয়সা করি কোনো সমস্যা নেই। যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, ইউটিউবে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় নতুন নতুন ইউটিউবারদের। কিছুদিন আগে এক ইউটিউবারের অনেক কিছু সমস্যা হয়েছিল, তিনি ফোন করেছিলেন, তার সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়, তাই তেমন যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যার জন্য আপনার প্রবলেম হচ্ছে, আপনি পেমেন্ট পাচ্ছেন না, কিংবা আপনি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারছেন না, আপনার অ্যাডসেন্স তৈরি করতে পারছেন না, চ্যানেলটা ডিমনিটাইজ হয়ে গেছে, মনিটাইজ করতে পারছেন না,
এই ধরনের প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্টস করুন, আমি যতটা সম্ভব পারি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। আর যদি আপনাদের কোনো গান শোনার ইচ্ছা হয়, আপনাদের যদি কোনো ফেভারিট গান থাকে আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না, কমেন্টস করুন। আমার কাছে যদি কপিরাইট ফ্রি সং থাকে তাহলে অবশ্যই আমি সেই গানটি আপলোড দেবো। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।